اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ ملک بھر میں جشن آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ دن کے آغاز پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، گلگت بلتستان اور مظفر آباد میں بھی پاک فوج کے دستوں نے توپوں کی سلامی پیش کی۔ نماز فجر میں ملکی ترقی، یکجہتی، امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ ملک کا ہر شہر، ہر گلی محلہ سبز ہلالی پرچم کے رنگوں میں رنگ گیا۔ ABN نیوز کی جانب سے پوری قوم کو جشن آزادی کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ کو آزادی کا تحفہ دینے والے بانی پاکستان کو سلام۔ کراچی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر گارڈ کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے چاق چبند کیڈٹس نے آزادی گارڈ کے فرائض سنبھالے۔ تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی ریئر ایڈمرل محمد عمیر نے مزار قائد پر پھولوں کی چادر رکھی اور فاتحہ خوانی کی۔ پاک فوج نے ہر مشکل گھڑی میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ ملکی دفاع اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا جناح کنونشن سینٹر میں یوم آزادی اور پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب۔ کہا آزادی عظیم نعمت ہے، اس کی قدر و حفاظت ہم سب کی مشترکہ قومی ذمہ داری ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا ملکی معیشت درست سمت میں گامزن، ترسیلات زر اور زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مالی سال 2026 میں معاشی شرح نمو 3.7% رہی۔ وفاقی آئینی عدالت میں یوم آزادی کی تقریب۔ چیف جسٹس امین الدین نے پرچم کشائی کی۔ ملکی ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے دعا مانگی گئی۔ یوم آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا۔ سپریم کورٹ پاکستان میں پرچم کشائی کی تقریب۔ چیف جسٹس پاکستان، سپریم کورٹ کے معزز ججز، رجسٹرار، افسران، عملے اور ان کے بچوں نے شرکت کی۔ اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے بچوں، چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ کے معزز جج نے قومی پرچم لہرایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے میں تقریب ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے پرچم کشائی کی۔ گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں یوم آزادی کی تقریب، چیف جسٹس نے قومی پرچم لہرایا۔ شہباز شریف میرے چچا ہی نہیں، میرے مینٹور بھی ہیں۔ شہباز شریف نے میرے لیے آگے بڑھنے کا پورا راستہ بنایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب سیف سٹی اتھارٹی میں یوم آزادی کی خصوصی تقریب سے خطاب۔ کہا لاہور پاکستان کا پہلا سیف سٹی تھا، الحمدللہ آج پنجاب کا ہر ضلع سیف سٹی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ صوبے کے 43 شہروں میں سیف سٹی کے تحت عوام کو محفوظ بنایا گیا۔ پنجاب پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ حقیقی ترقی وہی ہے جس میں کوئی پیچھے نہ رہے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری، فاتحہ خوانی کی۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا پاکستان کو بنانے میں سندھ کا صفۂ اول کا کردار ہے اور ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو جوہری طاقت کے بانی ہیں، شہادت قبول کی مگر گھٹنے نہیں ٹیکے۔ بے نظیر بھٹو نے شہادت قبول کی مگر پاکستان کی سالمیت پر آنچ نہیں آنے دی۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، پاکستان میں کوئی کاکروچ نہیں جہاں شاہین ہیں۔ بلوچستان کبھی پاکستان سے جدا نہیں ہو سکتا، ایسا سوچنے والے احمق ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب۔ کہا بلوچستان کی عوام نے آج اپنے عمل سے ان تمام منفی دعووں کی نفی کر دی۔ جشن آزادی کی بھرپور تقریبات عوام کے جذبات کی عکاس ہیں۔ ریاست اور حکومت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے ہیں اور آئندہ بھی کھلے رہیں گے۔ تشدد اور دہشت گردی کا راستہ ترک کر کے قومی دھارے میں واپس آیا جائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی جدوجہد سے پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب۔ کہا آزادی کے تحفظ میں پروفیسرز، ڈاکٹرز، سائنسدانوں، اساتذہ اور سیاستدانوں سمیت ہر طبقے نے کردار ادا کیا۔ پاکستان کی دفاع اور سلامتی کے لیے قربانیاں دینے والے شہداء کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے۔ مارکہ حق میں بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرنے پر پوری قوم کو مبارکباد۔ پاک فوج کے ہر جوان، بارڈر پر موجود سپاہی، پولیس، رینجرز اور تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں یوم آزادی کی خصوصی تقریب۔ صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر نے کہا کشمیری عوام پاکستان کی سالمیت اور دفاع کے لیے مسلح افواج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سیاسی قیادت خصوصاً وزیر اعظم شہباز شریف کی سفارتی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ پاکستانی قیادت نے سفارتی سطح پر پاکستان کا مقام اور اہمیت دنیا کے سامنے اجاگر کیا۔ مکہ مکرمہ مشترکہ دفاعی معاہدہ پاکستان کی سفارتی اور دفاعی اہمیت کا مظہر ہے۔
स्कर्दू में यौम आज़ादी पाकिस्तान कौमी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। यादगार शहदा पर कौमी तराने के साथ परचम कुशाई, पुलिस के चाक चौबंद दस्ते की सलामी, यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाकर शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। यौम आज़ादी रैली में शहरियों, तलबा और सरकारी हुक्काम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यौम आज़ादी पर इस्लामाबाद में यादगार फतह की शानदार इफ्तिताही तकरीब, सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यादगार फतह का इफ्तिताह किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, वज़ीर दिफा, वफाकी वज़रा और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी मौजूद थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर जरदारी को यादगार फतह की यादगार का तोहफा पेश किया। तकरीब में कौमी जज्बे, हुब्बुल वतनी और दिफाए वतन के आज़म का मुज़ाहरा मुसल्लह अफ़वाज के साथ सिविल आर्म्ड फोर्सेस पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के दस्ते शरीक हुए। तकरीब में इत्तेहाद, यकजहती और कौमी वहदत की खूबसूरत अक्कासी भी की गई। प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए रोशनी, मौसीकी और फ़न तामीर का हसीन इम्तजाज, पाक फ़ज़ाए के JF-17 थंडर का शानदार फ्लाई पास्ट, फ़ज़ा जज्बा हुब्बुल वतनी से गूंज उठी। यादगार फतह की तामीर से मुतल्लिक दस्तावेजी फिल्म भी पेश। सदर ममलकत ने परचम कुशाई की, आतिशबाजी का शानदार मुज़ाहरा। कौम हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार, नगर नगर सब हिलाली परचमों की बहार, छोटे बड़े तमाम शहरों में अहम इमारतों पर सजावट। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा और मुल्तान समेत मुल्क के कोने कोने में चिरागां और आतिशबाजी का मुजाहिरा। यौम आज़ादी मनाने शहरी सड़कों पर निकल आए। जगह जगह जश्न आज़ादी पर रैलियां निकालने का सिलसिला जारी। लाहौर में लिबर्टी चौक और मीनार पाकिस्तान पर शानदार आतिशबाजी, लिबर्टी चौक पर मेगा म्यूजिकल कंसर्ट और टाउन हॉल लाहौर में शानदार लाइट एंड प्रोजेक्शन शो हुआ। कराची में पोर्ट ग्रेन पर भी आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। पेशावर में कौम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मुल्तान में घंटाघर चौक में आतिशबाजी की गई। नौजवान कौमी परचम और झंडियाँ लिए सड़कों पर निकल आए। शाहराहों और अहम मकामात की रौनकें बढ़ गई। हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। जश्न आज़ादी के रंग ABN न्यूज़ के संग आप जश्न आज़ादी कैसे मना रहे हैं? अपनी तस्वीर और वीडियोस ABN न्यूज़ को भेजें। आपकी तैयारियां हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म की जानिब से भिजवाई मुतअद्दिद समरियों की मंजूरी दे दी। मुसल्लह अफ़वाज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के 1172 एहलकारों को फ़ौजी एज़ाज़ात देने की मंजूरी। 17 अगस्त को कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे और सेनेट का इजलास शाम 6 बजे तलब करने की मंजूरी। यौम आज़ादी और ईद मिलादुन नबी पर अहले कैदियों की सज़ाओं में 100 रोज़ की खुसूसी मुआफ़ी। सदर ममलिकत ने मुख्तलिफ सिविल शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों को कौमी एज़ाज़ात देने की मंजूरी भी दे दी। चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग की इसहाक डार से वज़ारत ख़ारजा में मुलाकात। इसहाक डार और चीनी सफ़ीर के इलाके सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। चीनी सफ़ीर की पाकिस्तान की यौम आज़ादी पर आवाम और क़यादत को गर्म जोश मुबारकबाद। पाकिस्तान और चीन के दरीना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार का गिलगित बल्तिस्तान में चीनी कोह पिमा की बर्फ़ानी तूदे तले हलाकत पर इजहार ताज़ियत। इसहाक डार की चीनी कोह पिमा की मैयत वतन वापस पहुँचाने के लिए मुकम्मल सहूलत की यकीन दहानी। चीनी सफ़ीर का वाक़े के बाद पाकिस्तान की फ़ौरी मुआवनत पर इजहार तशक्कुर। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मरहला शुरू। नून लीग ने मखसूस नशिस्तों के लिए नासरा खान, मरियम कश्मीरी, नासरा अब्बासी, शहरिश, कमर, मारिया इकबाल, तराना के नाम फाइनल कर लिए। टेक्नोक्रेट की मखसूस नशिस्तों के लिए राजा शादाब सिकंदर का नाम फहरिस्त में शामिल। उलमा मशाइख की मखसूस नशिस्तों के लिए पीर मजहर सैयद का नाम फाइनल। ओवरसीज़ की मखसूस नशिस्तों के लिए अब्दुर्रहमान अराई के नाम पर गौर। मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर में 24 जनरल नशिस्तें जीत कर ऐवान की सबसे बड़ी जमात बन गई। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद नून लीग मजमूई नशिस्तों की तादाद 30 तक पहुँच गई। मखसूस नशिस्तों की तकसीम के बाद आज़ाद कश्मीर असम्बली में नून लीग अददी बरतरी मजीद मुस्तहकम। पाकिस्तान एक सुपर पावर है जिसे कोई बुरी नज़र से नहीं देख सकता। जश्न आज़ादी पर खान ऑफ कल्लात के पोते प्रिंस आगा उमर अहमद ज़ई का ख़ुसूसी पैगाम। कहा, आज का पाकिस्तान जिस खित्ते पर कायम है उसकी तश्कील में हमारे ख़ानदान और बलोच कौम का कलीदी किरदार है। यौम आज़ादी पर फेरी मैरोज रायकोट में वतन से मोहब्बत का हसीन मंजर। पोलो, वॉलीबॉल, क्रिकेट और दीगर खेलों के मुकाबलों में मकामी नौजवानों और सियाहों की भरपूर शिरकत। नांगा पर्वत के दिलकश नज़ारों में लहराते सब्ज़ हलाली परचम वतन से मोहब्बत का हसीन मंजर पेश कर रहे हैं।